gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. 안녕하십니까, 광주 비쿨 오프로입니다. 이번에 입고된 차량은 소렌토 NQ4 하이브리드. 저희 옆집에 보시면요, 여기 타이어 메카라고 타이어집이 있거든요. 이 타이어집에 카센터에 엔진오일 교환하시고 뭐 차량을 점검을 받고 수리를 진행했던 뭐 단골집 고객분이신데, 이번에 소렌토 NQ4를 새로 구매를 하면서 차량이 출고가 된다는 이야기를 듣고 뭐 온라인으로 유튜브로 검색하시고 정보를 얻기 위해서 썬팅을 뭘 할지 어떤 걸 할지 이렇게 검색을 하시다가 제 채널 광주 비쿨 오프로 제 채널을 보시게 되었다네요. 그런데 이제 기존 차량 스포티지 R이었는데요, 기존 차량 엔진오일 교환하기 위해서 여기 타이어 메카 옆집 카센터를 왔는데 이런 차 나온다는 이야기 하시니까 카센터 사장님이 옆집에도 V9 선택집이라고 견적 한번 받아보라고 이렇게 이야기 하셔서 오셨는데, 이 고객분께서 정보를 얻었던 그 광주 비쿨 오프로 이런 유튜브 채널이 제 채널이었던 거예요. 여기가 거기에요? 저는 모르고 왔어요. 이렇게 돼가지고 저한테 작업을 의뢰를 해주셨어요. 이번 소렌토 NQ4에 시공된 필름은 V쿨 K 시리즈하고 최상위 필름인 전면 VK30. 보시면 VK30. 고객분이 좀 하시는 일이 이게 업무가 좀 차량으로 많이 이동을 하신다네요. 그러다 보니까 이번 차량을 좀 오래 타시면서 쾌적한 실내하고 또 맑은 시인성 이런 걸 좀 운행이 많다 보니까 느끼기 위해서 투자를 좀 많이 하셨어요. 측면하고 후면하고 K5%를 하고 듀얼 썬루프는 K28%를 진행해 놨습니다. 고객분이 중간중간 그 비는 시간대가 많아 가지고 지금 차량을 입고 간 지가 한 3일 됐거든요. 한 3일 동안 이것저것 작업을 많이 했는데, 고객분이 자주 왔다 갔다 하시면서 이런저런 많은 이야기를 했어요, 저랑. 근데 하시는 말씀이, 사장님 저 원래 이거 소렌토 살 생각 없었어요 그러더라고요. 그러면 뭐 살려고요? 그러니까 원래 GV80 살려다가 많이들 하시는 비트코인을 해가지고 2천만원 말아먹어서 할 수 없이 차량 가격을 다운시키다 보니까 이 소렌토 하이브리드가 눈에 들어와서 계약을 진행을 하고 만 한 8개월 만에 차량이 나왔다고 이야기를 하시거든요. 비트코인 2천만원 안 해먹어서 어쩔 수 없이 이 차량을 구매를 하시다고 이야기를 하시네요. 구입 선택 진행을 다 하고 추가적으로 서비스를 제가 진행을 해드린 게 많이들 아시는 PPF 전조등 부분하고, 이번에는 또 레이더 센서 고객분이 여기도 한번 해달라고 해가지고 이 스마트 크루즈 레이더 센서, 그리고 뭐 대부분 다 아시는 그 도어컵 엣지, 줄구, 트렁크, 리드 어퍼 뭐 이렇게 다 시공을 해드렸고, 네, 차량이
입고된 기간이 한 3일 정도 되는데 여기 보시면 이 블랙박스를 달아놨거든요. 아이나비 QX 7000 이 블랙박스를 장착을 하고 추가적으로 여기에 보조 배터리 에코파워팩 12A 모델 이 보조 배터리로 작업을 해놨어요. 소렌토 NQ4 같은 경우는 그 엔진 배터리죠. 차량 그 엔진 배터리가 60A 짜리가 달려 있는데 블랙박스를 주차 모드로 하다 보면 금방 꺼져버려요. 현재 이 고객분도 빌트인캠이 달려 있거든요. 빌트인캠이 달려 있는데도 음성 녹음이 지원이 안 되는 관계로 추가 장착을 원하셨어요. 그래가지고 블랙박스 아이나비 QXD 7000 이 모델을 장착을 하고요. 그리고 보조 배터리 주차 중 40시간 이상 영상을 연속적으로 촬영하기 위한 보조 배터리 에코파워팩 12A 모델을 달아놨는데 작업하는 과정, 배선을 마감하는 과정, 이 과정들 제가 사진을 몇 컷 찍어 놓은 거 있어요. 제가 영상 편집하면서 첨부해 놓을 테니까 한번 유심히 지켜봐 주시면 감사하겠습니다. Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, heard it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for some. 추가로 이런 거 뭐 구매해 오셨어요. 인터넷으로 뭐 도트린 커버 이런 거 다 그냥 붙여드렸고 써 붙여드렸고 여기 이 풋등 이게 도어에 이게 실내에 장착되는 이 풋등을 가지고 도어에 달아놨어요. 문 열리면 이렇게 불빛이 들어오는데 이게 원래 좀 밝기가 좀 K9 건데 좀 연해요. 밝기가 연하더라도 야간 되면 은은한 불빛이 나오기 때문에 고객분이 좀 욕하셔가지고 문 열었을 때 좀 불빛이 들어왔으면 좋겠어요, 사장님. 그래가지고 대부분 뭐 LED 업체에서 하는 뭐 LED 바 이런 거 장착을 말씀드렸고 또 이렇게 K9 타입으로 장착하는 스타일을 말씀드렸는데 사장님 그냥 밝기는 좀 연하더라도 깔끔하게 K9 이런 타입을 좀 해주세요 해가지고 추가 장착을 진행을 했고요. 실내로 잠깐 들어오면 측면 유리도 운전자가 이렇게 바로 내리고 올리고 사용할 수 있도록 작업을 깔끔하게 진행해 놨습니다. 반대편 측면 유리도 이렇게 올리고 내리고 사용할 수 있게 작업을 진행해 놨고 V쿨의 전면 VK 시리 같은 경우는 그 필름이 금속층이 10겹으로 되어 있다 보니까 워낙 두꺼워요. 두껍다 보니까 이 필름에 물기가 건조되는 시간이 좀 많이 필요하세요. 전면 같은 경우 VK 시리즈 전면 같은 경우 한 2개월에서 3개월 정도 이 시간이 그냥 겨울에는 한 3개월 정도는 봐야 돼요. 3개월 정도 지나야지만 완벽하게 깔끔하게 건조가 되는데 측면 K 시리즈 같은 경우는 한 3주, 2주, 3주면 깔끔하게 다 건조가 되세요. 전면이 건조 시간이 많이 걸립니다. 블랙박스도 잠깐 보시면
아이나비 QX 7000. 이렇게 룸미러 커버에 한 가운데, 여기 영상 보이세요? 이쪽이 휀다 끝라인, 이쪽이 오른쪽 휀다 끝라인. 이거는 사각지대 없이 전체 전면 부위를 다 촬영할 수 있도록 작업을 진행해 놨습니다. 대부분 업체들 보시면 이 공간에 블랙박스를 고정을 하다 보니까 사각지대가 생길 수밖에 없어요. 이런 사각지대 없이 룸미러 커버 센터에 장착을 해놨고, 이런 보시면 배선 노출도 많이 없습니다. 운전자가 이렇게 딱 이 포지션이거든요. 운전자가 보면 진짜 배선 노출이 없어요. 이렇게 고개를 숙여서 보면 배선이 조금 보이죠. 그리고 또 추가로 서비스로 제공해드리는 게 이 코일 매트, 1열, 2열, 뒷자리까지 코일 매트 서비스로 제공을 해드렸고요. 유리막 코팅도 서비스 진행을 해놨는데, 유리막 코팅은 제가 예전에 몇 번 설명드렸는데 한 2-3개월 쓰시면 이 코팅은 다 지워집니다. 처음에 신차일 때 신차 느낌을 좀 한 2-3개월 더 유지하기 위한 그런 용도, 이렇게 보셔야 돼요. 이 코팅을 한번 했다고 영원히 유리막 코팅이 내 차에 도포되어 있는 상태가 된 게 아니고, 2개월 3개월이면 이 코팅도 다 지워진다, 이렇게 인지를 하셔야 돼요. 요즘에는 차량들이 제가 한 15년, 만 15년 이렇게 있으면서 요즘 차량들이 워낙 좋아졌잖아요. 그러다 보니까 옵션도 좋고 차에 할 게 없어. 대부분 고객분들이 필름에 좀 투자를 많이 하세요. 이 고급 필름, 고가 필름을 많이 좀 투자를 하시거든요. 그러다 보니까 좀 요즘에 고객분들이 좀 수요층들이 좀 많이 있는 것 같아요. 그 대신 다른 게 할 게 없어. 차에 블랙박스 달 일도 별로 없고, 용품 장착, 애프터 블러 이런 거 어쩌다 하나 없어요 진짜 요즘에. 제 입장에서는 팔아먹을 게 점점 줄어들어요. 그래도 이제 필름에 투자를 많이 하시다 보니까 고급 필름 쪽으로 저도 많이 홍보를 하고 추천을 드리고, 저도 직접 사용을 해보지만 이 필름이 기능성, 웨이브에서 들어온 열기를 원천적으로 반사를 해주는 이 기능성 때문에 제가 직접 사용을 해보지만 그 어떤 필름들과는 비교 불가, 진짜 비교 불가. 또 V쿨의 이 VK 시리즈 같은 경우는 또 한 가지 장점은 시인성. 실내에서 바라봤을 때 맨 유리처럼 이 맑은 시인성을 선사한다는 게 V쿨만의 큰 매력이고 장점입니다. 많이들 오해를 하시는데요, 제가 몇 번 언급해 드렸어요. 피부에 와닿게 설명을 또 드리면요, 이 VK 시리즈 전면 유리, 이 VK 시리즈를 전면에 썬팅을 한다 그러면 시공 가격만 100만원에 사십니다. 100만원, 승용차 기준 100만원, 중형 RV 110만원, 이렇게 막 넘어가거든요. 필름 도매가로 따진다 그러면 타사의 제일 상위 필름 도매가가 한 100만원 초반, 저희 VK 시리즈 필름 도매가가 한 9배 정도 비싸요. 이런 내용들을 고객분한테 안내를 해드리고, 필름을 직접 만져보게 안내를 해두고, 금속 코팅이 어떻게 되어 있는가 필름을 잘라서 또 보여드리고 하니까 사장님이 왜 비싼지 알겠어요. 말로만 말하셨던 그런 비싼 일을 알겠습니다, 이렇게 이야기를 하시더라고요. 고객분한테 차량 안전하게 인도하고 영상은 오늘 여기서 마무리하고, 제가 좀 편집하고 하는 게 좀 영상 업로드하는 게 좀 늦어요. 빨리빨리 해야 되는데 좀 게을러가지고 영상 편집이 좀 어렵더라고. 좀 어려워서 게으른 부분도 있고요. 영상은 여기서 끝내도록 하겠습니다. 지금까지 광주 V쿨 오프로였습니다. 감사합니다.